નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું લોકમંચમાં. અને લોકમંચમાં વાત કરીશું ભારત દેશની. ભારત એમ કહેવાય છે કે વિશ્વગુરુ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. અવ્વલ છે, પછી આપણે ઇકોનોમીની વાત કરીએ, વિકાસની વાત કરીએ તો અવ્વલ છે. પણ એક પાછું મોરપીછ ઉમેરાયું છે. મોરપીછ એટલા માટે કે પહેલી નજરે તેમ લાગે કે હવે વસ્તીમાં પણ ભારત અવ્વલ બન્યું છે. બિલકુલ યુનાઇટેડ નેશન્સ પોલ્યુશન ફંડ દ્વારા જે વસ્તીના આંકડાને લઈને એક રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે અને આંકડા અનુસાર ભારત હવે વિશ્વનો સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો દેશ બની ગયો છે. અને આંકડા મુજબ ભારતની વસ્તી હવે 142 કરોડ 86 લાખ થઈ ગઈ છે. ભારત જ્યારે આઝાદ થયું ત્યારે ભારતની વસ્તી 33 કરોડ હતી. અને હવે વિચાર કરો કે 142 કરોડ 86 લાખ એટલે લગભગ 143 કરોડની વસ્તી ભારતની થઈ છે. અને ચીન કરતાં પણ ભારત હવે આગળ નીકળી ગયું છે. 30 લાખથી વધુ લોકો હવે ચીન કરતાં આપણા ભારતમાં વસી રહ્યા છે. અને એક રિપોર્ટ અનુસાર એક વર્ષમાં ભારતની વસ્તીમાં 1.56% વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. બીજું, અગાઉ પણ કેટલાક નિષ્ણાતોએ આગાહી કરી હતી કે 2023માં ભારત સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો દેશ થઈ જશે. અને છેલ્લા 6 દાયકામાં પ્રથમ વખત એવું જોવા મળ્યું છે કે ચીનની વસ્તીમાં ઘટાડો થયો છે, ભારતની વસ્તીમાં વધારો થયો છે. સવાલ એ થાય કે ક્યારે થયો આ સર્વે અથવા રેકોર્ડ એ સ્પષ્ટ નથી, પરંતુ વસ્તી ચીનની વસ્તીને ક્યારે ઓવરટેક કરી એનો કોઈ ચોક્કસ સમય આપણી પાસે નથી. બીજું, ભારતમાં 25% લોકો 14 વર્ષ સુધી ઉંમરના. આ આંકડા બહુ જ અગત્યના એટલા માટે કે 10 થી 19 વર્ષની વય જૂથના 18%, 10 થી 24 વર્ષની વચ્ચેના લોકોની સંખ્યા 26% અને 15 થી 64 વર્ષની વચ્ચે લગભગ 68%. એટલે 15 થી 64 એટલે યુવાનોનો સમાવેશ આમાં વધારે થાય. ભારતમાં વધુ યુવાનો છે અને સૌથી વધુ યુવાનોની સંખ્યાઓ પણ છે. પણ જે પ્રમાણે ભારત હવે વસ્તીમાં અવ્વલ છે એ પ્રમાણે ક્યાંક કહી શકાય કે પડકારો છે, ચેલેન્જીસ છે, તો સામે ઓપોર્ચ્યુનિટી પણ છે. એટલે બંને બાજુ જોવું પડે. અને આ જ વિશે ચર્ચા કરવી છે. લોકમંચમાં મારી સાથે જોડાયા છે જાણીતા રાજકીય વિશ્લેષક રાજેશ ઠાકર મારી સાથે જોડાયા છે. રાજેશજી, સ્વાગત છે આપનું. સાથે જ સામાજિક કાર્યકર સુરતથી धर्मेश गामी જોડાયા છે. धर्मेश जी, आपનું પણ સ્વાગત છે. और दिल्ली से इकोनॉमिस्ट अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़े. अनुराग जी, आपका भी स्वागत है. अनुराग जी, शुरुआत आपसे करें तो अगर जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, रिकॉर्ड कर लिया है और 142.86 करोड़ लोगों के साथ दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है. क्या लगता है, खुश होने वाली बात है, टेंशन वाली बात है, बड़ी चिंता का कारण बन रही है क्या? जी बिल्कुल। आपका जो सवाल है आज के समय में बहुत वाजिब मुझे लग रहा है, क्योंकि हम्म. जैसी अभी कंडीशन है और जो आंकड़े आए हैं वो मुझे लग रहा है कि एक तरफ आप खुशी कम और चिंताएं आपके चेहरे पे ज्यादा दिख रही हैं, क्योंकि हम्म. ये अगर हम लोग इकोनॉमी के हिसाब से देखें, हम लोग देश में जो लोग रह रहे हैं अगर उन सबका एक बार विचार करें तो कई सारे हमारे सामने समस्याएं खड़ी भी कर रहे हैं। बढ़ता पॉपुलेशन और साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस पॉपुलेशन को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, अगर ये मैन पावर जो आप कहते हैं इसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो जिस तरीके से जो वर्ल्ड बैंक और अलग अलग संस्थाएं आईएमएफ जो प्रिडिक्शन करती हैं, मुझे लग रहा है कि हम उससे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि उस मैन पावर का जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए। तो दोनों हम्म. विषय है, खुशी वाली बात भी है लेकिन साथ में चिंता है। चिंता कब है कि अगर हम लोगों ने ये मैन पावर को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया तो ये बड़ा संकट हो सकता है, और ऐसा संकट हो सकता है कि पूरे विश्व को माने कि हम लोग एक बहुत बड़े संकट में ढकेल सकते हैं अगर मैन पावर प्रॉपर से मैन पावर को हम लोग मैनेज नहीं कर पाए तो। ओके. तो अनुराग जी, सवाल ये है कि चिंता का कारण नहीं बनना चाहिए या अलार्म भी नहीं बनना चाहिए. सवाल यह है कि इसके बजाय प्रगति, विकास और आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में अगर देखा जाना चाहिए, जैसे आप बता रहे हैं, किस तरह से इसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं? देखिए जनसंख्या एक बड़ा स्तर है। आप अगर इसको छोटे स्तर पे देखें, एक कंपनी के स्तर पे देखें, तो क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी ग्रो करती है तो अपने मैन पावर को बढ़ाती है, और मैन पावर जब बढ़ाती है तो उसमें नए नए टैलेंट्स, नए नए युवा आते हैं, और उन युवाओं की वजह से, उनके टैलेंट की वजह से वो कंपनी और ग्रो करती है। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं जब जनसंख्याएं बढ़ रही है तो एक और जब डेटा आप शुरुआत में बता रहे थे उसमें आपने खुद बताया था कि इस जनसंख्या में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो यंगस्टर का है, युवाओं का वो. है, नौजवानों का है। अगर हम्म. इन नौजवानों को सही तरीके से स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए, इनके जो हुनर है उस पर ध्यान दिया जाए, और एक कॉम्पिटेटिव
एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए सभी क्षेत्रों में, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो जॉब का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में अगर एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनाया जाए तो ये जितना जो भी पॉपुलेशन बढ़ता हुआ हम लोग देख रहे हैं वो एक अपॉर्चुनिटी की तरफ हमारे सामने होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब इतनी बड़ी जनसंख्या है तो सब बच्चों के मन में या सब युवाओं के मन में एक चीज जरूर आएगी कि मुझे अपने स्किल्स बढ़ाने बहुत जरूरी है, मुझे अपने जो अंदर टैलेंट है उसको बाहर निकालना जरूरी है। और जब ऐसा विचार आएगा तो ये भारत अपने आप ग्रो करेगा। इसका बहुत सारे उदाहरण पर आप सर देख इनको सकते हैं। प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए युवाओं को। फिलहाल परिस्थिति क्या है हमारे युवाओं के सामने? रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है, बेकार फिर रहे युवा। तो इसके लिए प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए एक बड़ा सा। देखिए, एक बहुत अच्छा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। साल 2016 का समय था जब भारत में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी। और उस समय स्टार्टअप इंडिया की जब शुरुआत हुई थी तो भारत में करीब करीब 400 450 के आसपास रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थे पूरे भारतवर्ष में। इतने हम्म। बड़े विशाल जनसंख्या के बीच में 450 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे। अब क्या हुआ 2016 और 2023 के बीच में, क्या ऐसे परिवर्तन हुए, क्या ऐसे विशाल परिवर्तन हुए जिसकी वजह से बड़ा चेंज आया है? वो सबसे बड़ा जो परिवर्तन था वो था अवेयरनेस प्लस कॉम्पिटिटिव। एक नेचर क्रिएट हुआ है। अवेयरनेस कैसे? लोगों को बताया गया, बच्चों को समझाया गया कि ये स्कोप आपके सामने है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आज के जो भारत में युवा है वो बहुत भूख है उसके अंदर, वो बहुत कुछ करना चाहता है। तो जब अवेयरनेस उसके अंदर क्रिएट किया गया तो वो कॉम्पिटेटिव बनता गया, वो अपने स्किल्स पे काम करता गया। और उसी का परिणाम है कि आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, इस समय भारत में करीब करीब 85,000 85,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। इन 7 सालों में इतना ग्रो हुआ है। तो जब एक सेक्टर में हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण है तो हम ये सारी चीजें रेप्लिकेट दूसरे सेक्टर में भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बहुत बहुत आसान है। जब भारत का युवा इतना क्रिएटिव है, इतना इनोवेटिव है, तो वो हर क्षेत्र में इनोवेटिव होगा। वो आर्ट के क्षेत्र में भी इनोवेटिव इनोवेटिव होगा, वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी इनोवेटिव होगा। तो ये सारा इनोवेशन हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से फायदा लें तो बहुत समृद्ध भारत बन सकता है। और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम लोग सपना देख रहे हैं वो बहुत जल्दी हम अचीव कर सकते हैं, इस बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर, इस इनोवेटिव जनसंख्या को लेकर। બિલકુલ રાજેશજી, જે પ્રમાણે અનુરાગજી કહી રહ્યા છે બહુ જ પોઝિટિવ છે આ બાબતમાં. એમણે બહુ પોઝિટિવ વાત કરી છે. યુવાઓનું મહત્વ વધારે છે અને ખાસ તો જે કહ્યું કેમ કે સ્કિલની કોમ્પિટિશન થશે. સવાલ એ છે કે ભારત દેશ પહેલેથી જ ઘણી બધી સમસ્યાઓથી ઘેરાયેલો છે. તમે જુઓ કે આ વધતી સંખ્યા કદાચ વિકાસ પર પણ એની અસર પડે. તમે જુઓ રોટી કપડા મકાન ભરણ પોષણ પાછળ જે મોટા ખર્ચાઓ થાય છે, રોટી કપડા મકાન જ નહીં પરંતુ હવે આરોગ્ય શિક્ષણ સ્વચ્છતા પણ જોશે, સુરક્ષા પણ જોઈશે. શું લાગતું નથી કે આ એક મોટું ચેલેન્જ પણ કહી શકાય રાજેશજી? બિલકુલ આ ચેલેન્જ છે જ. અને હમ. વર્ષોથી આપણી જે સરકારો છે એ કુટુંબ નિયોજનના કાર્યક્રમો ચલાવી રહી છે. એટલે હમ. સરકાર સમજે જ છે કે જે વસ્તીનો વધારો છે એ વધારો છે ક્યાંક ને ક્યાંક વિકાસમાં અવરોધક બની રહ્યો છે. નીકળ જો સરકારો જે છે એ વસ્તી નિયંત્રણના કાયદા લાવવા સુધીનો વિચાર જે છે એ ના કરતી. અને લાલ હમ. કિલ્લા ઉપરથી તમને યાદ હોય તો 2018ની અંદર નરેન્દ્રજીએ પણ આ બાબતની અંદર એવું કીધેલું કે આપણા દેશની જે પ્રગતિ છે એ પ્રગતિ માટે વસ્તીનું જે નિયંત્રણ છે એ જરૂરી છે. કારણ કે તમે સાદું ઉદાહરણ લો કે એક ઘરમાં 4 દીકરા હોય તો એના ફાધરને 4 દીકરાઓના ભણતરની જવાબદારી, ભણ્યા પછી એમને પરણાવવાની જવાબદારી, એમના 4 માટે મકાનોની વ્યવસ્થા બધું કરવું પડે. એક જ દીકરો હોય એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ કે એક દીકરો હોય તો કલેક્ટર બનાવી શકાય, 5 હોય તો કંડક્ટર બનાવવા પડે. એટલે હમ. આ જે સ્થિતિ છે એ સ્થિતિ ક્યાંક ને ક્યાંક ચોક્કસ છે. સંસાધનો સરકાર એટલા વધારે ઉભા કરવા પડે. એની સાથે સાથે જે છે એ તમામ સરકારી યોજનાઓ છે એનો જે લાભ છે એ લાભ અત્યારે જેટલા લોકો સુધી પહોંચતો હોય એના કરતા એ જે વ્યાપ છે એ વધવાનો છે. એટલે સરકાર ઉપરની પણ એ જવાબદારીઓ છે વધવાની. બીજી સાઈડમાં આપણે જોઈએ તો ગુજરાતીમાં કહેવત છે જાજા હાથ રડિયામણ. હમ. તો મેં જે ઉદાહરણ આપ્યું એનું વિપરીત બીજું ઉદાહરણ પણ છે. 5 દીકરા 5 દીકરા કોઈક 15,000 કોઈક 20,000 30,000 કમાતો હશે ને એક જ ઘરમાં રહેતા હશે તો ઘરની આવક ₹1,00,000 થશે. તો પણ સાહેબ અલગ અલગ રહેતા હશે. વધારે રસોઈયા હોય ને એ રસોઈ બગાડે છે, એ પણ છે ને ગુજરાતીમાં કહેવત. નહીં એટલે ચોક્કસ છે. એટલે હું એ જ કહેવા માંગુ છું જો એ સંગઠિત થાય અને હમ. એક જ છત નીચે રહી અને જીવે તો એ પણ સારી જિંદગી જીવી શકે. પણ એટલે આ જે ઉર્જા છે, જે નવી આપણે કહીએ યુવાઓનો દેશ છે,
તો એને ચેનલાઇઝ કરવી પડે, એમની જે ઉર્જા છે એને ચેનલાઇઝ કરવી પડે. આજનો બ્લુબર્ગનો જે રિપોર્ટ છે એ રિપોર્ટ એવું બતાવે છે કે આપણા ત્યાં ડિગ્રીને અને લાયકાતને બેને કોઈ લેવા દેવા જ નથી. ઓટોમોબાઈલ એન્જિનિયર થયેલા છોકરાને એના સ્કૂટરનો પ્લગ સાફ કરતા નથી આવડતું. તો આ સ્થિતિ છે. અને એટલા માટે શિક્ષણને અને રોજગારને આ બેને મેળ નથી. એટલે આપણે કહીએ છીએ કે ડોક્ટર એન્જિનિયર છે થયો છોકરો કે MBA થયો છોકરો, પણ એ 10,000 કે 12,000 રૂપિયામાં નોકરી કરે છે. એટલે એને સ્કિલ જે છે એ સ્કિલના પ્રમાણમાં એની આવક નથી મળતી, એને નથી મળતી એટલે ફ્રસ્ટ્રેશન થાય. કરવું તો લોકોને બધું હોય, પણ એના માટેની જે પ્લેટફોર્મ મળવું જોઈએ એ શિક્ષણના માધ્યમથી મળવું જોઈએ. શિક્ષણ પૂરું કર્યા પછી એને રોજગારના માધ્યમથી મળવું જોઈએ. પછી એનું સ્ટાર્ટઅપ કરતો હોય કે કોઈ IT કંપનીમાં નોકરી કરતો હોય કે કોઈ એનો ઇનોવેટિવ આઈડિયા લઈને ત્રીજી વસ્તુ કરતો હોય, પણ એ બધા માટેનો એક સ્કોપ મળવો જોઈએ. આજે ભારતનો જે યુવાન છે એ કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા, અમેરિકા ભણી અને આપણા ગુજરાતની અંદર તો તમે જુઓ છો કે છે કેટલું સાહસ કરે છે કે લોકો મોતને ભેટે એ કરીને વિદેશ જતું રહેવું. આપણા ત્યાંની જે સ્કિલ છે, જે સારા ડોક્ટર્સ છે, સારા વૈજ્ઞાનિક છે, એ લોકો પણ ઘણા બધા દેશની અંદરથી વિદેશમાં જાય છે, કારણ કે ત્યાં એમને એક વાતાવરણ મળતું હશે, કાં તો એમને એનાથી વધારે પૈસા મળતા હશે. એટલે દેશની જે ઉર્જા છે દેશમાં જ વપરાય, એને ચેનલાઇઝ કરવામાં આવે. ચેનલાઇઝ કર્યા પછી એને સંગઠિત તાકાતથી સકારાત્મક દિશાની અંદર વાળવામાં આવે. સૌથી મોટો જે વિષય છે આ છે કે એને તમે શું પીરસો છો. જવાબદારી કોની સાહેબ? બિલકુલ સમાજની છે, પરિવાર તરીકે પરિવારની છે, અને સત્તામાં બેઠેલા લોકો એટલે રાજ્ય સરકાર એમની છે. રાજ્ય સરકારની જવાબદારી એટલી છે કે એક અનુકૂળ વાતાવરણ પૂરું પાડે, અને એના પછી સમાજની વ્યવસ્થામાં એ છે કે એમને સાચી દિશાની અંદર માર્ગદર્શન. તો જે છે એ સંખ્યા છે, ચાઇના પણ સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ વધારે જ છે, પણ એને તમે કેવી રીતે ચેનલાઇઝ કરો છો, એની ઉર્જાનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરો. ચાઇનાએ તો પ્રૂવ કરીને બતાવ્યું છે. એ પણ અત્યાર સુધી આપણે જે પરિવાર નિયોજનના કાર્યક્રમો ચલાવીએ છીએ એ જ બતાવે છે કે વસ્તી નિયંત્રણ જે છે એને તમામ સરકારો, આજની સરકાર હોય કે ભૂતકાળની સરકાર હોય, એને અવરોધક સમજીને ચાલે છે. એટલે આપણા માટે આ 100% ચિંતાનો વિષય છે એવું સમજુ છું. ચલો, બિલકુલ ચિંતાનો વિષય છે. ધર્મેશ ગામી, સંશોધનો ઉભા કરવા પડશે, તમારો વ્યાપ વધારવો પડશે, કારણ કે અત્યારે જુઓ ચર્ચા એટલા માટે છે કે રેડ સિગ્નલ એટલા માટે હું કહું છું કે આમાંથી કંઈક બહાર આવે, કારણ કે મારા સવાલો છે ને લગભગ ચેલેન્જીસના વધારે છે. કારણ કે આજે બાળક જયારે જન્મે છે ને ત્યારે તેની સામે અનેક પ્રશ્નો, સમસ્યા, એનું દેવું, એનો ઉકેલ માટે તમારે વિચારવું પડશે. બીજું કે ગરીબી, ભૂખમરો, મોંઘવારી, બેકારી, ભ્રષ્ટાચાર, આ તો મોં ફાડીને ભારતમાં ઉભા છે. આપણે કહીએ કે ના કહીએ, વિશ્વગુરુની વાત કરીએ છીએ, પણ અંદર ખાને આપણે જાણીએ છીએ કે આ બધા પણ અંદર છે જે મોં ફાડીના પ્રશ્નો ઉભા છે, એનો પણ સામનો કરવાનો છે. નહીં, બિલકુલ આપની વાત સાચી છે કે જ્યારે પણ જે પણ દેશની સંખ્યા ખૂબ જ્યારે વધતી હોય તો એ ચિંતાનો જ વિષય કહેવાય. કેમ કે જે રીતના વસ્તી વધતી હોય તો એમને પ્રાથમિક સુવિધાથી માંડી અને એમના પ્રગતિ સુધીની જે જવાબદારીઓ છે એ સમાજની અને સરકારની હોય છે. આજ પણ આપણો ભારત દેશની અંદર જે 29 રાજ્યો છે અને જે રાજ્યોમાં ઘણા બધા એવા પ્રદેશો છે, એવી બધી જગ્યાઓ છે, ત્યાં કને આપણે પ્રાથમિક સુવિધાઓ હજી સુધી નથી પહોંચાડી શક્યા. એટલે એ પણ આપણે સ્વીકારવું જોઈએ. જે રીતના આદિવાસી બેલ્ટો છે ત્યાં પણ. અને ચિંતાની વાત તો વધારે એ છે કે જે ગામડાઓથી આપણે શહેરીકરણ તરફ વળ્યા છીએ, તો શહેરોમાં જે કરોડો લોકોની સંખ્યા હોય છે, એ કરોડો લોકોની સંખ્યાને આપણે જે રીતની સુવિધાઓ પહોંચાડવી પડતી હોય છે, એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આપણું જે સ્ટ્રક્ચર હોય એ હંમેશા બનાવવા માટે તકલીફો પડતી હોય છે ને આપણે તમામને ન્યાય નથી આપતા. એટલે આપણે ખેતીવાડી, લોકો આજે ખેતી પણ નથી કરતા, એટલે ખેતી તરફ પણ જો લોકો વધારે વળે અને ખેતી વધારે આપણે જો ઉત્પાદન કરીએ તો એ વધારે મહત્વનું છે. સંખ્યા વધવાની સાથે સાથે કુપોષણ, આજની તારીખમાં પણ કુપોષણ ભારત દેશની અંદર ઘણું બધું છે. એટલે કુપોષિત સમાજ ન ઉત્પન્ન થાય એના માટે પણ ઘણું બધું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આરોગ્યની દિશામાં આપણે જે રીતના 112મો નંબર છે આખા વિશ્વમાં, તો એમાં પણ ઘણા બધા આપણે પાછળ છીએ મેડિકલ ક્ષેત્રની અંદર. સારી વાત એ છે કે હવે જે રીતનું આપણે વૈશ્વિક કક્ષાનું આપણને મળ્યું છે અને જે ઇન્ટરનેટની દુનિયા આવી, તો રોજગારની વાત છે કે રોજગારમાં આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક તકલીફ તો છે, પણ ઇન્ટરનેટની દુનિયાની અંદર આજે આપણે જ્યાં પણ બેઠા હોઈએ છીએ ત્યાંથી વિશ્વ સાથે
કનેક્ટેડ થઈ અને એમાંથી પણ રોજગારી મેળવી શકતા હોઈએ છીએ. કે મોટી વાત એ છે કે આપણી જે વસ્તી છે એ યંગ વધારે છે, એટલે એ સારી વાત છે. પરંતુ ચિંતાનો વિષય એ છે કે જે વસ્તી આમને આમ વિસ્ફોટ થતી રહેશે, વધતી રહેશે, તો આગામી જે કુદરતી આપણા જે સોશિશો છે એનો યુઝ થશે, જંગલોનો નાશ થશે અને પાણીની સમસ્યા, જે ગ્લોબલ વોર્મિંગ થઈ રહ્યું છે, જે રીતના વરસાદની પેટર્નો બદલાય છે. માનો કે કોઈ જગ્યાએ એક વર્ષ વરસાદ ન આવ્યો તો એ શહેર અથવા તો રાજ્યની જે સ્થિતિ થાય છે એ પણ આપણે બધા જોઈએ છીએ. એટલે આ બધી ચિંતાની વિષયો છે. એટલે આપણે આ બધાને વ્યવસ્થિત રાખવા માટે આપણી પાસે ન્યાયતંત્ર, આપણે સુરક્ષાની બાબતમાં બીજી જે ઘણી બધી એવી બાબતો છે કે એની શિક્ષણ છે, ચિંતા સ્વાસ્થ્ય છે. યસ, ઘણી બિલકુલ. ઘણી ચિંતાઓ છે, ભણતરની બાબતો છે. એ બધી ચિંતાઓ સરકારે કરવી પડે અને સરકારની સાથે સાથે સમાજ આજે 23% રોજગારી માત્ર ધાર્મિક બાબતો, આપણા મંદિરો, મસ્જિદો કે ગુરુદ્વારાઓમાંથી આપણો દેશ ઉત્પન્ન કરીને 23% વસ્તી નો રોજગાર માત્ર ને માત્ર ધાર્મિક રીતે ચાલી રહ્યો છે. એ પણ આપણે જોવું પડે. એટલે રિલિજન્સ, આપણા દેશની અંદર જે રિલિજન્સ છે, અમુક જે કાનૂનો છે કે સિવિલ સમાન કોડ છે એ લાવવું પડશે. જે નિયંત્રણ, પરિવાર નિયંત્રણની જે યોજનાઓ છે એ લાગુ કરવી પડશે. એટલે આ બધી બાબતો આપણે સાહેબ, લાગુ વર્ષોથી આ બધું થાય છે, કરીએ. પણ આપણે એમાં સફળ કેટલા, એ પણ એક સવાલ ઉઠાવવો જોઈએ કે વર્ષોથી આ બધું ચાલે છે, પણ अनुराग ચાલે जी છે એટલે यस, अनुराग जी, राजेश जी ने जो चीन का उल्लेख किया कि चीन में इतनी सारी पॉपुलेशन है पर चीन की संख्या जो बढ़ती जा रही है उसके सामने अब भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है. सवाल यह है कि फाइनेंशियल ग्रोथ चीन ने जब उसका मतलब आबादी बढ़ी उसके साथ उसका फाइनेंशियल ग्रोथ भी बढ़ता हुआ हमें नजर आया. अब सवाल ये है कि उसका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, जीडीपी बढ़ा है चीन का. क्या ऐसा सुधार भारत में देखा जाएगा? क्या भारत ये सब कर पाएगा, लगता है? जी बिल्कुल ये बात सही है, जैसा राजेश जी ने और बाकी दूसरे मेहमानों ने कहा है कि एक चिंता का विषय है। लेकिन अगर हम लोग चाइना की तरफ देखें तो चाइना जब अपने पॉपुलेशन ग्रोथ के दौर में था, उसी समय जो बड़ी बड़ी योजनाएं और बड़े बड़े परिवर्तन चाइना में हुए वो उसी समय हुए। अगर देखें कि मैन्युफैक्चरिंग का जो हब बना चाइना, वो उसी समय बना और उसी का उसने फायदा लिया। अपने मैन पावर का उसने बहुत बेहतर तरीके से फायदा लिया। और आज अगर हर क्षेत्र में, आप इलेक्ट्रॉनिक में, आप आईटी में, आप मैन्युफैक्चरिंग के किसी भी गुड्स को उठा लें तो आपको चाइना के प्रोडक्ट हर तरफ मिलेंगे। उसका एक बड़ा कारण है कि वहां पॉपुलेशन एक ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट का जो फायदा है चाइना ने बहुत अच्छे तरीके से लिया। लेकिन सवाल फिर से वही उठता है कि हमें अगर ये सारी चीजों का फायदा लेना है, हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, और एक बहुत अच्छी चीज क्या है, मैं मानूंगा कि हम सभी भारतीयों के लिए खुश होने वाली चीज है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसमें जब हम लोग नंबर्स की तरफ ध्यान देंगे तो जो युवा पॉपुलेशन है वो सबसे बेहतर है। युवा पॉपुलेशन सबसे बेहतर है और जो 70-75 साल से ऊपर के लोग हैं उनकी संख्या कम है। तो ये बर्डन भारत के ऊपर अभी कम है और जो एक गोल्डन मैन पावर है वो भारत के पास अच्छा है। तो अब सवाल उठता है कि कैसे हम इसका ले पाएंगे फायदा। तो देखिए, इसके लिए कोई दो राय नहीं है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अधिक से अधिक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब इतना बड़ा मैन पावर आपके पास होता है तो आप उसको केवल सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि सर्विस सेक्टर में बहुत कम लोगों की जरूरत होती है और वो भी जो लोग की जरूरत होती है वो बहुत स्किल्ड होते हैं और 4-5-10 लोगों का काम अकेले संभाल सकते हैं। हाल के समय में चैट जीपीटी और तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, तो लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो अपने आप कम होता जा रहा है। लेकिन आज भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे बहुत ज्यादा ह्यूज मैन पावर की जरूरत होती है। आप अगर कोई भी केमिकल प्लांट में चले जाएं, आप कोई भी कपड़े की फैक्ट्री में चले जाएं, तो आप देखेंगे कि हर प्रोसेस टेक्निक आई है, मशीनरी आई है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, ये भी तो है सामने। नहीं बिल्कुल मैं इसमें आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं कि हाँ, टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव हुआ है तो उसकी वजह से लोगों के रोजगार पे असर पड़ा है। लेकिन इसको आप 100% सही नहीं कह सकते हैं। बात अगर कंप्यूटर जब
मैंने ये पढ़ा है, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन जब कंप्यूटर भारत में या पूरे विश्व में लॉन्च हुआ था तो क्या कहा गया था कि कंप्यूटर सबकी नौकरी खा जाएगा। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो टेक्नोलॉजी आती है तो वो मैन पावर को सहयोग देती है। हाँ, कुछ नौकरियां जो कम स्किल्ड वाले लोग हैं उनकी कम होती है, मैं इसमें बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन अब हमारी जो प्राथमिकता है, हमारी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इन्वेस्ट किया जाए। अब पिछले 3 4 या 5 सालों में हम देखें तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जैसे डिफेंस है, जैसे कि आप आईटी है, इन चीजों में भारत ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसका रिटर्न भी मिल रहा है कि जो कंपनियां पहले चाइना यानी में अपनी रोजगार, जान लगाती थी रोजगार, वो यस अब अनुराग जी, भारत में आप बना जो रही जिस तरह कह रहे हैं कि रोजगार की जो समस्या है वो भी हल करनी पड़ेगी आने वाले दिनों में। રાજેશ જી, સવાલ એ છે કે જે વાત કરવામાં આવી છે કે આમ તો જોઈએ તો 20 કરોડથી વધુ ભારતીયોને 2 ટન પૂરતું ભોજન નથી મળતું, 80 કરોડ લોકોને મુફ્તમાં અનાજ, આપણે મફતમાં અનાજ આપીએ છીએ, ગ્લોબલ હંગર ઇન્ડેક્સમાં એટલે કે કુપોષણ મામલે 119 દેશોની યાદીમાં 103મો નંબર છે, 16 કરોડને પાણીના ફાંફા છે, સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રે 195 દેશોની યાદીમાં ભારત 145માં સ્થાને છે, WHO કહી રહ્યું છે કે 1000ની આબાદી પર એક ડોક્ટર હોવો જોઈએ, આપણે 8000ની આબાદી પર એક ડોક્ટર છે. આ ચેલેન્જીસ હજુ વધશે સાહેબ, શું કહેશો રાજેશજી? બિલકુલ ચોક્કસ વાત છે. તમે કેનેડાનું ઉદાહરણ, ગુજરાત જેટલા ક્ષેત્રફળ ધરાવતો દેશ અને અમદાવાદ જેટલી વસ્તી, સંસાધનો પુષ્કળ છે અને સંસાધનનો ઉપયોગ કરનારા લોકો ઓછા છે, એટલા માટે દેશ તમને સમૃદ્ધ લાગે. અને બીજો એક સૌથી મહત્વનો વિષય આપણે અહીંયા ચર્ચામાં ભૂલીએ છીએ કે આ જે વસ્તી વધે છે એનો જો તમે ડિટેલ કાઢશો તો ગ્રામીણ વિસ્તારોની અંદર જ્યાં આગળ શિક્ષણનું પ્રમાણ ઓછું હશે ત્યાં આગળ વસ્તી વધવાનું પ્રમાણ વધારે હશે. શહેરી જે વિસ્તાર છે, જે લોકો સુખી છે, સંપન્ન છે, શિક્ષિત છે, ત્યાં એ પ્રમાણ ઓછું રહે છે. એટલે આ એક પ્રકારની સામાજિક સંતુલન પણ આની અંદરથી પેદા થતું હોય છે. કે બીજી વસ્તુ જે અહીંયા ચર્ચવામાં આવી કે ભાઈ ગામડા તૂટી અને શહેરી તરફ લોકો વળી ગયા છે, ખેતી નથી ખેતી કરતી, છોડી રહ્યા છે, yes. મોલમાં 8 કલાક ઉભા રહીને 12,000 કમાવા છે, પણ પોતાના પિતાજીની ખેતી છે તો ત્યાં આગળ કમર નથી ઝુકાવી. એટલે વ્હાઇટ કોલર જોબ છે એ બધાને જોઈએ છે. આ બેરોજગારીનું એક મુખ્ય કારણ એ પણ છે. વિદેશની અંદર જઈને તમારે હોટલમાં ચાદરો બદલવી છે, પણ અહીંયા તમારે કુરિયરની સર્વિસ કરીને કાં તો ઉબેરની ટેક્સી ખરીદી અને મહિને 20,000 રૂપિયા મળતા હોય કે કુકિંગ સ્કિલ શીખી અને 10-15,000 રૂપિયા કમાવાના હોય તો એ કામ નથી કરવું. એટલે આ તમામ પ્રકારની જે માનસિકતા છે એ માનસિકતાઓને બદલવી પડશે. સામાજિક સંતુલન છે એને બી બનાવી રાખવું પડશે કે ભાઈ એવું તો નથી થતું ને કે અમુક જ વર્ગ છે એની વસ્તી વધે છે જેના કારણે પછી કાનૂન વ્યવસ્થાની કે શિક્ષણના અપ્રમાણ શિક્ષણની, તમે જેમ કીધું કે 80 કરોડ લોકો આજે સરકારી યોજના ઉપર નભે છે. હવે તમે વિચાર કરો કે આ વસ્તી વધશે તો 80 કરોડના 85 કરોડ એમાં નપતા થશે. ચલો બિલકુલ એનો આંકડો વધશે રાજેશભાઈ. સમયની મર્યાદા છે એટલે ધર્મેશભાઈને આખરે એવું પૂછી લઉં કે સૌથી વધુ યુવાઓનો દેશ, આપણે ખુશ થઈએ છીએ, આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ, પણ બેરોજગારી, ભ્રષ્ટાચાર પણ એટલી જ છે, શિક્ષણની વ્યવસ્થા પણ એટલી જ જોઈશે, સાથે દેશના વિકાસમાં જોડાઈ શકે અને પડકારો પણ જે દેખાઈ રહ્યા છે યુવાઓ માટે તમારે એક પ્લેટફોર્મ પણ ઊભું કરવું પડશે. કારણ કે 15 થી 64 વર્ષની વયના જૂથના જયારે 68% છે તે આપણે એક તરફ એમ માનીએ છીએ કે યુવાઓનો દેશ છે, બીજી તરફ ઘણી બધી એવી બાબતો છે કે જે આપણે જાણીએ છીએ કે જે પડકારરૂપ છે. ધર્મેશજી, શોર્ટમાં. બિલકુલ સાચી વાત છે કે આપણી જે રીતની સિસ્ટમ છે સરકારની, એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જે ભ્રષ્ટાચારની બાબતો છે, જો એના પર આપણે અંકુશ લાવી શકીએ તો હું ચોક્કસ માનું છું કે એ સિસ્ટમ સુચારુ સારી રીતે જો ચલાવી શકીએ તો વિકાસ જે રીતનો આપણે થાય છે એ વિકાસની લેન આપણે લાંબી કરી શકીએ અને આપણે ન્યાયતંત્રથી માંડી, સુરક્ષાથી માંડી અને અપરાધ ન થાય એ બાબતનું ચોક્કસ ધ્યાન રાખીને જે ટેલેન્ટ છે એ ટેલેન્ટ સ્કિલને વધારેમાં વધારે આપણે જો આગળ લઈ જઈએ ને એમને ચાન્સ આપીએ તો આપણા જે ભારતનો યુવા ધન છે એ વિશ્વમાં પણ ઘણા સારા લેવલ પર સારી જગ્યાઓ પર સેટ થઈ શકે. એટલે આ બધી બાબત પર પણ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવી પડશે. પણ વસ્તી નિયંત્રણ બાબતનો કાનૂન સૌથી વધારે મહત્વનો છે, એટલે એના પર પણ ઘણું ભાર આપવું પડશે અને ખેતી ચલો, પર આ બે વસ્તુ પર સૌથી વધારે. ઓકે, ચીન સક્સેસ ગયું છે વસ્તી નિયંત્રણમાં. આપણે છેલ્લા કેટલાક સમયથી જોઈએ છે કે એમાં વસ્તી દર જે ઘટી રહ્યો છે, ભારત માટે આ ચેલેન્જિંગ છે. બીજી વસ્તુ છે કે પ્લસ માઇનસ પોઈન્ટ બંને છે. ખુશીની વાત છે કે ખુશી વધારે છે, ચિંતા ઓછી છે, મેન પાવરનો જો ઉપયોગ પ્રોપર થાય, યુવાઓની વાત જે કરવામાં આવી કે એમનામાં સ્કિલ છે, કાબેલિયત છે, એનો ઉપયોગ જો કરવામાં આવે તો બિલકુલ સારી બાબત છે. કારણ કે આજના યુવાઓ ક્રિએટિવ છે, ઇનોવેટિવ છે અને યુવાઓનું મહત્વ વધારે છે. કંઈક કરવું છે તો યુવાઓને જો પ્રોપર પ્લેટફોર્મ મળે
તો ભારતના વિકાસમાં બહુ જબરજસ્ત એક બળ મળે એવું છે. સાથે તમારે જો પડકારો છે, સંસાધનો ઉભા કરવા પડશે. રાજેશજીએ કહ્યું, અનુરાગજીએ કહ્યું, ધર્મેશભાઈએ કહ્યું કે સરકારી યોજનાઓનો તમારે વ્યાપ વધારવો પડશે. યુવાઓમાં ઉર્જા છે પણ એને ચાર્જ કરવી પડશે. ધેટ મીન્સ તમારે એને એક પ્રોપર પ્લેટફોર્મ આપવું પડશે, સ્ટેજ આપવું પડશે. પ્રાથમિક સુવિધાઓથી માંડીને ધર્મેશભાઈએ કહ્યું એમ પ્રગતિ સુધીની તમામ વ્યવસ્થા કરવી પડશે. આ તમામ જવાબદારી ન માત્ર સરકારની પણ ત્રણેય વિશ્લેષકોએ બહુ સરસ વાત કરી કે વ્યક્તિની, કુટુંબની, સમાજની અને સરકારની. તો જ ભારત આવનારા દિવસોમાં વધુ વસ્તી સાથે એક વિશ્વગુરુ અને મોટામાં મોટી ઇકોનોમી ધરાવતો દેશ બની શકે છે. ચર્ચાનું સમાપન કરીએ છીએ અને ચર્ચામાં ભાગ લેવા બદલ ખાસ જે રાજેશ ઠાકર, ધર્મેશ ગામી અને અનુરાગ તિવારી ત્રણે ઉપસ્થિત રહ્યા. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. ધન્યવાદ. તો દર્શક મિત્રો, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં આથી વધતી વસ્તીમાં ભારત અવ્વલ. પોઝિટિવ કેટલું, નેગેટિવ કેટલું, અથવા તો ચેલેન્જીસ કેટલી અને બેનિફિટ કેટલો, એ ચર્ચા. ફરી મળીશું નવા વિષય સાથે. આપ જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.